तो ओडिया संस्कार यूट्यूब चैनल रे हाँ ये पाला शूटिंग होउची हाँ जो श्लोकटा मु पढ़िली हाँ से श्लोक तमे पढ़िथिलो मु पुनरावृत्ति कली हाँ ए श्लोकटा को तमे कौन पढ़ीच हाँ आ ये श्लोकटा को कौन अर्थ करिच बेस तमे बही देखिच हाँ टीका देखिच हाँ ना कौठ टिपिकी आनिकी घोषिकी कौच कौन नाम करुची महाभारत हाँ हयो ओ से श्लोक तमे कौन पढ़िच शेष चरण हाँ मूल किए ये मूल ब्रह्मंच ब्रह्मणानिच बेस अर्थ कला बेले हाँ कौन अर्थ करिच निजे सुनिबो हाँ अच्छा थाउ तम बही की हाँ नाज नहीं हाँ कि तुमको ना जना हाँ कहिले हाँ कूल कुटुंब को लाज न कहिले कूल भासी जाउछि कहले कुहालिया हाँ हाँ जदि कहिबी हाँ कहिले कुहाड़िया न कहिले बोका बोका मु जदि किछि न कहिबी हाँ कहबे देखु ना गायकटा किछि कहूनी गायकटा बोकाटा बोधे हाँ अब जे कही जानिला से कुहाड़िया हाँ कहिले कुहाड़िया न कहिले बोका हाँ दानक देले तो दानी न देले तो जका जोका जे दौथब से दानी हाँ आ जे दब नहीं से तो जका जोका है चोठाटा हाँ है जकाटा हाँ। है मूले दौ नहीं हो हाँ है हाँ कहिले कुहाड़िया जदि कहिलो ताले कुहाड़िया हेलो हाँ न कहिलो हाँ बोका हेलो बोका देले दानी हबो हाँ। अब अपात्र रे काहे की देबी ताले तमे तो जका हेलो है हाँ जानू न ता किछि बागुटा खाली मिचरे करूच रागुटा मांस पियण रोषेई न जानी तमे मिठाई दउच सागुटा तमे किछि बाग जानू न किछि बरग जानू ना हाँ अब रोषेई करंती बेली रोषेई करूच हाँ कोठी कोन भाग माप दरकार हाँ सेटा तो जानू ना सेटा साग छिंचेड़ा तमे जहा कुछ ना जहा आ तमे माउस पियणरे साबुता आनिकी मिसै दुच कहउच कोन कहि दे हाँ श्रद्धेय सान भाई मोर कहिले हाँ जदि कहिली हाँ। कुहाड़िया कुहाड़िया। जदि न कहूची बोका हाँ सेदिन महाभारत उपाख्यान हाँ आलोचना करुथिल हाँ गुरु दक्षिणा मागिबा पई हाँ कुआरे पांडव माने कौरव माने बेस समस्ते गुरु निकट में पहुंचले हाँ कहले गुरुदेव हाँ आपण तो विद्या हमको शिक्षा देले हाँ। आपण आमे विद्या अध्ययन कलु हाँ तेणु आपण होचंती महान हाँ। आपण होचंती हाँ आम पई सर्वस्व बेस आपण होचंती ब्रह्मा हाँ। आपण होचंती विष्णु हाँ तेणु आपण को शत प्रणिपात आपण आशीर्वाद कले हाँ आमर सब पाप धौत हो हेबो हेबो से दिन कौन कहते बलिया बाबा बलिया बाबा गोटे सुंदर भाव से दिन कले हाँ 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 कलम कले हे गुरु तुम्हें मोरा मंगल माया मूर्ति हे गुरु तुम्हें मोरा मंगल माया मूर्ति हे गुरु तुम्हें मोरा मंगल माया मूर्ति जन्म जन्म पाई तुम्हें बंधु साखा 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 कर्म मोरा कीरति तुम्हें मंगलमय मूर्ति हे गुरु
ହେଲେ हे गुरु तुमे मोरा मंगल माया मूर्ति ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ବସିଲେ हे गुरु तुमे मोरा मंगल माया मूर्ति ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ନଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା हे गुरु तुमे मोरा मंगल माया मूर्ति ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ବଡ ହୋଇଥାଏ ଉଣା हे गुरु तुमे मोरा मंगल माया मूर्ति 105 ଶିଷ୍ୟ ସେଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ବେଶ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ନବୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ ହଁ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ଦେଲେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବୁ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵ ହୋଇଥାଏ ପରା ପୂଜ୍ୟସ୍ମଦ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଲାଟ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ 105 ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ପଡ଼ି ରହି କରକମଳକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ବେଶ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଦବ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ ନା ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବୁ ଏ ବିଦ୍ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନା ନା ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗନ୍ତୁ ବେଶ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ହଁ ବାରମ୍ବାର ସେଦିନ ମର୍ମାହତ କଲା ବେଶ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟ ପଟରେ ହଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ହଁ ଯାଇଥିଲେ ଦିନେ ବେଶ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଆମେ ମିଶି ଖାଇଛୁ ବେଶ ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଶୋଇଛୁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ହଁ ଅଭାବ ସମୟରେ ବେଶ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁର କାମରେ ଆସିଥାଏ ହଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ହଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁତ୍ରାର ଥେ ପ୍ରିୟତେ ଭାରଜିଆ ପୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରିୟତେ ମିତ୍ର ଏ ଧନ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହିତାର୍ଥ କ୍ରିୟତ ମିତ୍ର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଅସମୟ ସମୟରେ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ହାତ ବଢେଇଥାଏ ବୋଲି ଏ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଶୋଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଇଛୁ ଆଜି ମତେ ଅସୁବିଧା ପଡିଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରୀତି ଚନ୍ଦ୍ରମା କୃପି ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଛି ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ନା କୃପି ରହିପାରୁଛି ନା ଭୋକ ସହିପାରୁଛି ଆଉ ଯଦି କୃପି ଭୋକ ସହିପାରୁନି ସେ ଛୁଆଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇବ ଏଇଭଳି କରିବା ନ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା ସେଦିନ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ନିକଟକୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ରାଜା ମୁଁ ଥିଲି ଦରିଦ୍ର ମୁଁ ଥିଲି ଧନହୀନ ଆଉ ଧନହୀନ ଥିଲା ବେଳେ
ଆପଣ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ଦିଟା ଚାଉଳ ଚୋବଉଥିବେ ଲୋକେ କହିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଜାରେ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛି ନା। ହଁ ଧନୀ ଘର ଲୋକଟା ଚାଉଳ ମଜାରେ ଚୋବଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଭାତ ରାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ ଚୋବଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଉପହାସ କରିବେ। ହଁ ପେଟ ବିକଳିଆଟା ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟ ବିକଳରେ ଚାଉଳ ଚୋବେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ସେଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ ହଁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା ନା ଯଦି ଚିହ୍ନିବେ ହଁ ତେବେ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ଏମିତି ମତେ ଧିକ୍କାର କରି ସେଦିନ ହଁ ରାଜନଗରରୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବେଶ ନା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେୟସୀକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲି। ହଁ କେମିତି ଯିବି ହଁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି କୃପିକି ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ଯଦି ଫେରିବି କୃପିଙ୍କୁ କଣ କହିବି କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ନିରାଶ ହେଇ ସେଦିନ ମୁଁ ଫେରିଥିଲି କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କରିବି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସି ହସ୍ତିନା କଟକର ଗୁରୁ ସାଜିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମତେ ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବାରଣ କରୁଥିଲି ରେ ପିଲେ ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆଣିପାରିବ ଆଣିପାରିବ ସେ ଦ୍ରୁପଦ କଟକର ସେଇ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରେ ବେଶ ମଥା ଭାଙ୍ଗି ହଁ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିବି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଗାୟକ କହୁଥିଲେ କଣ କୁଆଡେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଯାରେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ। ଆଣିବ ଜଣେ ଗୁରୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ତମେ ହଁ ତମ ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜା ବେଶ ସେ ଯଦି ଆସି ହଁ ମୋ ନିକଟରେ ନତ ଶିର ହୋଇ ଠିଆ ହବ ବେଶ ଆଉ ଶିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଅର୍ଥ ନତ ଶିର ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ହଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବେଶ ହାର ମାନିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ହଁ ତେଣୁ ସେଦିନ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ପିଲେ ପାରିବ ହଁ ପିଲେ ଯଦି ପାରିବ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକର ରାଜାଙ୍କୁ ବେଶ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ହଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ଯିବ କିଏ କିଏ ଯିବ କିଏ କେବଳ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧସ୍ତା ପ୍ରବୀଣ ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଲ୍ଗୁନୀ। ଫାଲ୍ଗୁନୀ କାହିଁକି ନା ହଁ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ହଁ। ତାଙ୍କ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କଥା ଦ୍ୱାରା ହଁ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ବେଶ ସେ ବଶ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂ କହିଲେ କଥାଟିଏ କହୁ କଥାଟିଏ ତାକୁ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ କଥାଟିଏ କହୁ କଥାଟିଏ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ ଶୁଣିବ କା ନେଇ ପଶୁଟିଏ। ଆମେ ପାଲାରୁ କଣ ଶିଖିବା ପାଲାରେ କଣ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ କଣ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ହଁ ଆମ କଥା କେମିତି ହବା ଦରକାର। ହଁ ମାଧର ମାନସିଂ ସେଦିନ କହିଲେ କହିଲେ କଥା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ହଁ ଯେମିତି ପଶୁଟିଏ ବି ଶୁଣିବ ବେଶ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ଶୁଣିବ ହଁ କଥା କହୁଥିବ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ହଁ ଆମେ ଯେମିତି କରକମଳକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ହଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ବେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ ଯଦି ଆମେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟ ଦେଇ ସରଳ କଥା କହିବା ମିଠା କଥା କହିବା ବଚନିକା ଦରିଦ୍ରତା ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହେ ତୁ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମାନ
ମିଠା କଥା କହ ନା ଶତ୍ରୁ ବି ଆପଣାର ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଥର ଦଂଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷଧର ସର୍ପକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଙ୍ଗଳିକ ପୁଅଟିଏ କିଳା ପୁଅଟିଏ ଏମିତି ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଉଛି ଏମିତି ପଦ୍ମତୋଳା ଗାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଥର ଦଂଶନ କରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ସେଇ ବିଷଧର ସର୍ପ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିକି ଶୁଣୁଛି। ଯଦି ବିଷଧର ସର୍ପକୁ ଏ ଜାଙ୍ଗଳିକ ପୁଅଟି କବଳିତ କରିପାରୁଛି ଏ ତୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଠା କଥା ଦ୍ୱାରା କଣ କହିଲେ ସେଦିନ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କହିଲେ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ମମତା ବନ୍ଧନ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ମମତା ବନ୍ଧନ ପଶୁକୁ ବଶ କରଇ ପଶୁକୁ ବଶ କରଇ ପଶୁକୁ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ସ୍ନେହ ମମତା ଦ୍ୱାରା ପଶୁକୁ ବି ବଶ କରିପାରେ। ଆପଣ ଘରେ ପୋଷିଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଟି ପକାଇବ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପୋଷିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଶୁଆଟିଏ ତା ନିକଟରେ କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାତା ଜଗତ କରତା କୃଷ୍ଣ ତାତା ଜଗତ କରତା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି କହିବ କୃଷ୍ଣ ତାତା ଜଗତ କରତା। ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏ ମଣିଷ କଥାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ତ ମାନବ ମାନବ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହି ଦେହି ବେକ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ମଣିଷ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ଏ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରି ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ଭାଗବତ କର୍ତ୍ତା କହିନାହାନ୍ତି କଣ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିଷରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିଷରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିଷରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ବଶ କରିପାରିବା ନା ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା ନା ତାହେଲେ ଆମେ କି ମଣିଷ? ଆମର କଥାର ନଥିବ ନାରୀ ଧାଡ଼ି ଲୋକେ ଯାଉଥିବେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଲୋକେ ଯାଉଥିବେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଲୋକେ ଯାଉଥିବେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କିଛି କଥାର ଭାଗବର ନଥିବ ଲୋକ ଶୁଣିକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ଯାଉଥିବେ ଶୁଣି ଲୋକେ ହେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟ କିଏ ୟାର ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ କିଏ ୟାର ପିତା ମାତା ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦେଖ ଧନ୍ୟ କହିବ ସେ ତା ବାପାକୁ ଧନ୍ୟ କହିବ ତା ବୋଉକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ଦି ପରେ ମଦ ଗୁଡାକ ପିଇକି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଗଡୁଛି। ଯଦି ପିଲାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଥିବ ଏଇଠି ବି ଲୋକେ କଥା ହେବେ ଶୁଣି ଲୋକେ ହେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟ କିଏ ୟାର ପିତା ମାତା। ଯଦି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଥାଏ କଥା ଠିକ ଥାଏ ତେବେ ଲୋକ କହିବେ ବାବା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଅମକେଇ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନା ସାକ୍ଷାତ ହୀରାଟିଏ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ପିଲା ଭଳି ପିଲାଟିଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୃଦୁ ଭାଷିଣ
ମୃଦୁ କଥୋପକଥନରେ ହଁ ପ୍ରବୀଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି। ହଁ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଲେ ସେଦିନ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ବେଶ ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ହଁ ନା ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା କଥା ତମେ କହୁଛ। କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଉଠି କହୁଛ? ରାଜଶେଖର କୋଉଠି, ତମେ କୋଉଠି, ମହାଭାରତ କୋଉଠି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କୋଉଠି? ହଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖେଇବା ନ୍ୟାୟରେ ବେଶ 10ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଶେଖରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ ତମେ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତଚାପ ମଣ୍ଡଳ କେତେବେଳେ ଗାଇବ? ହଁ ଆଉ ସେ ନାକ ବିନ୍ଧା କେତେବେଳେ ହବ? ହବ ତମେ ରାଜଶେଖରଙ୍କର ଯେ ବହି ଦେଖିଛ? ହଁ କଣ ଶ୍ଲୋକ ଗଦେଇ ଦଉଥିଲ? ହଁ ନାକ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ। ବୀର ଚିହ୍ନେଇଥାନ୍ତ, ହଁ ଶେଷରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ। ହଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ଟାଣିଥାନ୍ତେ ବେଶ ରାଜଶେଖର କହିଥାନ୍ତେ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତଚାପ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ବାଣେନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାର। ଏଇଠି ସରିଥାନ୍ତା ନାକ ବିନ୍ଧା। ହଁ ଇଏ କୁଆଡ଼ିକି ପାଇଲା? ହଁ 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 ଇଏ ନଡ଼ାଠୁ ଛୋଟ ହଁ। ତୁବୁକୁ ନନ୍ଦା। ଇଏ ନଡ଼ାକୁ ପାଇଲାନି କି ଦୁବୁକୁ ପାଇଲାନି। ନାଇଁ 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 କାଲି କଣ କହୁଥିଲ ମତେ କୁଆଡେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ। ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାର। ହଁ ତମେ ଆସି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ବେଶ ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ଗପୁଛ। ହଁ ଏବେ ସମୟ ଦଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କବି ସାର୍, ହଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ବାବୁ, ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବୋଧେ ଏପଟ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ସ୍ଥାନକୁ। ହଁ ଏଇଠି ତମ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ନାଁଟା କହିପାରିବିନି, ଗୋପାଳ ଭାଇ, ହଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଏ କାଲି ମତେ କହିଥିଲେ ହଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର କରିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର କଲି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର କଲି। ତମେ ଏଠି କାଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଆ ହବ ନାଇଁ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନୈଷଧ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର ଜାଣିନି। ହଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର କୁହାହେଲା। ହଁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂବର ନ କରିକି ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ। କଲେ ହଇଲ ଯେତିକି ବାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେଇଠୁ ତମେ ପୂରଣ କଲନି, ହାତ ମାଇଲନି। କଲନି ହଁ ଓ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିଏ ବାଦ ପାଇଲା, ତ୍ରେତୟାରେ କିଏ ପାଇଲା, ଦ୍ୱାପରରେ କିଏ ପାଇଲା? କହିଲ କଣ ନା ମୁଁ 4ଟା ନାରୀ କଥା କହିଥିଲି। ହଁ 2 ଜଣ ନାରୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହଁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ 2 ଜଣ ନାରୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ବହି ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ? ଓ 4 ଜଣ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ମହାଭାରତ। ହଁ 4 ଜଣ ନାରୀ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ 4 ଜଣ ସ୍ଲିପ ଅଫ ଟଙ୍ଗ। ମହାଭାରତ କହୁଛି ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ ହଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ସୀତା ହଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ହଁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ହେଲା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ ଉର୍ମିଳା ହଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୋଇ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ହେଲା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣ ସିଏ ଶୋଇଲେ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗିଛି। ଆଉ ଆଉ ସିଏ ଆଉ 2 ଜଣ ନାରୀ ରହିଲେ। ହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ମାଣ୍ଡବୀ ଆଉ ଉର୍ମିଳା ସିଏ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ମାଣ୍ଡବୀ, ହଁ ଆଉ ଶ୍ରୁତକେତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତକେତୁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କହିବ ଆସିକି। ହଁ ରାମାୟଣ ବହିକୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଜାଣିଛ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ କେତେ ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ର ଆସିବ। ହଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବହି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିନଥିବ। ନାଇଁ 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 ସେଗୁଡାକ କେବଳ ଚାଲାକ କରିବା ନ୍ୟାୟରେ ସିନା, ନା କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହଁ ଚତୁର ହବ ତମେ। ହଁ ରାମାୟଣକୁ ଦେଖାଗଲେ ତମେ ଯୋଉ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ହଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବହେଳିତା ଚରିତ୍ରମାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାମାୟଣକୁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସହ ସମାନ କରାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ସହ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ତମେ ତ ସେଇ ବହି ଦେଖିନା, ନା
ଚାଷ କରିନା ନାଇଁ ତମେ କୁଆଡେ ଜାଣିବ ଅବହେଳିତା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସୀତା ଆଉ ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅବହେଳିତା ନାରୀ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ତିଳା ତିଳା ପଳା ପଳା ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ତାକୁ ତମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନ ଅନୁସରଣ କରିନ ନାଇଁ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିନ ତମେ ଇଏ ବାଜି ଟୁଙ୍ଗି କଥା କେଇଟା କହିବ ନାରେ 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 14 ଅକ୍ଷର ତମର 14 ଅକ୍ଷରୀ 16 ଅକ୍ଷରୀ 20 ଅକ୍ଷର ତମର ପାଲା ତମର କାହିଁ ସେ କାମଦି କାହିଁ ଚୋଖି କାହିଁ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ରାଗ ରାଗିଣୀ କାହିଁ କାଇଁ କଣ ତମେ ଶିଖିନା ନା ତମେ ଜାଣିନା ନା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗୋଳ ମାଟିଆରେ ରାଧା ଗୋଳ ମାଟିଆରେ ରାଧା ପାଣି ଆଣିବ ନିନ୍ଦା କିଣିବ ବାଣୀ ଶୁଣିବ ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ଓ ନିରାମରା ଗାଉ ତୁ କି ଡରିବା ଶ୍ରବଣ ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ଏଇଠାରୁ କାବ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନ ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ଘରେ ରହିବା ଏକ କରିବ ଶ୍ରବଣ ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବହିଷି ବଜାଇ ଦେବା ତା ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବିରୋଧର ବାରେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବିରୋଧର ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ରାମ କରଦାରି ଦିଅ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ରାମ କରଦାରି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ହେ तस्य